할렐루야. 시애틀 형제교회 벨뷰 캠퍼스 일부 예배 나오신 여러분들 모두 환영하고 축복합니다. 우리 함께 자리에서 일어나셔서 함께 기도하시겠습니다. 하나님, 우리에게 이 예배의 시간을 허락하시니 감사합니다. 이 시간 온전히 주님 앞에 나아가기 원합니다. 자격 없는 우리의 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈을 의지하여 나아가오니 주여, 이 시간 주님 안에서 온전히 하나 되는 예배 되게 함께하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 함께 이 아침에 하나님 앞에 기뻐하며 우리 함께 박수하며 우리 창조자 되신 하나님께 찬양으로 나갑시다. Sing all creatures of our God and King, lift up your voice and with us sing, oh praise Him, hallelujah. Thou burning sun with golden beam, thou silver moon with softer gleam, oh praise Him, oh praise Him, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sing thou rushing wind, that are so strong, in clouds sailing heaven along, oh praise Him, hallelujah. Thou rising morning, praise rejoice, He lights of evening, find the voice, oh praise Him, oh praise Him, hallelujah, hallelujah, hallelujah. So now you sing after me. Oh, praise Him. Oh, praise Him. Hallelujah. Oh, praise Him. Hallelujah. Let all things their Creator bless, and worship Him in humbleness. Oh, praise Him, hallelujah. Praise, praise the Father, praise the Son, and praise the Spirit, three in one. Oh, praise Him, oh, praise Him, hallelujah, hallelujah. Oh, praise Him, oh, praise Him, oh, praise Him, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, praise Him, hallelujah. Oh, praise Him, hallelujah. Sing, oh, praise Him, oh, praise Him, hallelujah. Oh, praise Him, hallelujah. We give You all our praise, oh Lord. We sing highest praises, for You alone reign. Highest praises, on our knees we bow. We sing that again. Highest praises, for You alone reign. Highest praises, on our knees we bow. And He's stronger than the darkness. In Him there's only light.
and He's stronger than a sickness. There's healing in His hands, and He's stronger than addiction. He sets the captives free, and He's stronger than depression. His joy is our strength, and He's stronger than the darkness. In Him there's only light, And He's stronger than our sickness. There's healing in yes, He's stronger than, and He's stronger than addiction. He sets the captives free. And He's stronger than, Depression. let us declare the power in the name of Jesus. He's stronger, and He's stronger than the darkness. In Him there's only light, and He's stronger than all sickness. There's healing in His hands, and He's stronger than addiction. He sets the captives free, and He's stronger than even depression. His joy is our strength. Highest praise, You alone reign forever and ever. Highest praise, on our knees we bow. Oh, we sing that again. Highest praise, for You alone reign with Your holy Lord. Highest praise, on our knees we bow to our King Jesus. We praise You. 네, 그의 형상대로 우리를 지으신 하나님께 highest praise 영광 올려드리도록 하겠습니다. 저희가 하나님을 닮은 것처럼 우리의 자녀들도 저희를 닮습니다. 누가 아빠고 누가 아들인지 구별하실 수 있으세요? 자, 첫 번째가 아빠다. 손 들어주세요. 둘째가 아빠다. 네, 제가 아는 형제가 아들 낳았다고 사진을 보내왔습니다. 자기 사진하고 같이 보내서 누군지 구별해 보라 그러는데 구별이 안 되는 것 같아요. 닮았습니다, 여러분. 그리고 닮아갑니다. 우리의 자녀들은 여러분을 닮아갑니다. 육적으로는 여하튼 닮아가는데 영적으로는 자신 있으세요? 우리 아이가 나의 신앙생활을 닮아서 하나님을 사랑하면 나는 너무 감사하겠다, 만족하겠다. 우리 여러분들 어떠세요? 우리 아빠처럼만 신앙생활하면 나는 아멘, 오케이, praise the Lord. 저렇게는 안 되겠는데? 이런 생각하는 친구들도 있을 것 같아요. 그래서 우리 서로 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 하나님, 저의 영적 DNA가 업그레이드 될 수 있도록 저를 성령으로 충만케 해주세요. 하나님, 제가 우리 아빠 엄마를 닮아서 영적으로 주님을 사랑하고 예배하는 일에 부족함이 없게 해주세요. 오늘 이 시간 우리 함께 하나님 앞에 회개하면서 또 감사하면서 또 다짐하면서 주님, 저를 주의 영으로 충만케 하시고 정말 주님을 닮은 모습으로 우리 가정을 그렇게 세워주세요. 함께 기도로 나아갑니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 사랑과 은혜를 감사합니다. 우리를 정말 하나님 닮은 그런 영적인 주님 형상을 가지고 살게 하신 것을 감사합니다. 아버지 하나님, 기도하건대 아버지 하나님, 우리 가정에 주님 영적인 DNA가 주님을 닮은 모습으로, 성령님을 닮은 모습으로 온전히 세워져서 하나님이 기뻐하시고 하나님이 주님 인정하시고 하나님이 축복하시는 그런 아름다운 가정을, 주님 아름다운 부모와 자녀들을 우리가 만들어갈 수 있도록 하나님 은혜를 베풀어 주시기를 소원합니다. 또 우리 형제교회가, 또 우리 벨뷰 캠퍼스가 주님을 닮은 아름다운 형상으로 인하여서 이웃들에게, 하나님 알지 못하는 영혼들에게 주님을 증거하는 일에 부족함이 없도록 세워지는 은혜가 주여 있어질 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 우리의 기도를 들으신 하나님께 감사하며 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다. 우리 함께 우리 교회 자녀들을 향해 함께 축복합시다. 사랑해요, 축복해요. 사랑해요.
다시 한번 사랑해요, 축복해요, 축복합시다. 형제의 공동체를 하나님의 형상을 더욱 닮아가게 하시며 예수 그리스도 안에서 더욱 하나 되게 하시는 그 이름 앞에 우리 함께 계속해서 박수로 즐거워하며 시편의 고백으로 나아갑시다. 나보다 나를 잘 아시는 주님을 고백합시다. 나보다 나를 잘 아시는 주님, 내가 주를 떠나 어디로 가겠나이까. 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙드시리다. 나를 창세전부터 계획하시고 지금까지 어찌 그리 보배로우신지요. 나의 생각보다 나의 뜻보다 더 크고 놀라우신 주님 하나님이여, 나를 살피사 나의 마음을 다시오니 나를 영원한 길로 인도하소서. 잘 아시는 주님, 내가 주를 떠나 어디로 가겠나이까. 나 어딜 가든지 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙드시리다. 창세전부터 계획하시고 지금까지 인도하시네. 하나님이여, 주의 생각이 어찌 그리 보배로우신지요. 나의 생각보다 나의 뜻보다 더 크고 놀라우신 주님 하나님이여, 나를 살피사 나의 마음을 다시오니 나를 영원한 길로 인도하소서. 하나님이여, 주의 생각이 어찌 그리 보배로우신지요. 나의 생각보다 나의 뜻보다 더 크고 놀라우신 주님 하나님이여, 나를 살피사 나의 마음을 다시오니 나를 영원한 길로 인도하소서. 하나님이여, 주의 생각이 어찌 그리 보배로우신지요. 나의 생각보다 나의 뜻보다 더 크고 놀라우신 주님 하나님이여, 나를 살피사 나의 마음을 다시오니 나를 영원한 길로 인도하소서.
우리를 완전하신 그 구원의 길로 인도하시는 주님께 계속해서 이 찬양의 고백으로 나가시겠습니다. 완전하신 나의 주, 완전하신 나의 주 의의 길로 날 인도하소서 행하신 모든 일 주님의 영광 다 경배합니다. 다시 한번 그 완전하신 주님을 고백합시다. 완전하신 나의 주 의의 길로 날 인도하소서 행하신 모든 일 주님의 영광 다 경배합니다. 영과 진리로 주님을 예배하며 나아갑시다. 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 날 다스리소서 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높임 받으소서. 다시 한번 처음부터 고백하실 때는 우리를 하나 되게 하시는 그 주의 보혈을 의지하여 우리 영과 진리를 다해 하나님을 예배하며 나가시겠습니다. 완전하신 나의 주, 완전하신 나의 주 의의 길로 날 인도하소서 행하신 모든 주님의 영광 다 경배 주의 보혈로 우리를 하나 되게 하시는 그 이름 앞에 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 날 다스리소서 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높임 영과 진리로 주님만을 예배합시다. 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 날 다스리소서 예배합니다. 찬양합니다. 우리를 하나 되게 하시는 그 이름 앞에 우리의 목소리 높여 전심으로 고백합시다. 예배합니다. 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 날 다스리소서 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높이 주님만 예배합니다. 나 찬양합니다. 주님만 날 다스리소서 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높임 받으소서 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 날 다스리소서 주님을 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높임 받으소서. 아멘. 자리에 앉으셔서 함께 기도로
오늘도 예배 가운데 임재해 주셔서 감사를 드립니다. 이 시간 주님 앞에 기도로 간절히 나아갑니다. 먼저 우리 성도님들을 위해 기도드리길 원합니다. 마음이 지치고 힘든 분이 계시다면 위로의 성령님 찾아와 주시옵소서. 하나님을 더 깊이 만나기를 원하시는 분이 계시다면 하나님 말씀으로 은혜로 찾아와 주시옵소서. 죄의 문제로 고민하는 분이 계시다면 치료와 회복의 하나님 어루만져 주시옵소서. 자녀들을 위해 기도드리길 원합니다. 우리 자녀들의 신앙이 부모와 함께 깊이 뿌리 내리며 거룩한 하나님의 사람들로 자라길 기도합니다. 하나님을 의지할 수 있는 가난한 마음을 가진 아이들, 하나님이 인생의 주인임을 고백하는 아이들, 그리고 세상 속에서 빛과 소금의 모습으로 살아가는 하나님 자녀된 아이들 되게 하여 주시옵소서. 부모님들을 위해 기도합니다. 우리 자녀들에게 이해할 수 없는 일들이 닥쳐올 때 하나님의 눈으로 마음으로 우리 자녀들을 바라볼 수 있도록 도와주시옵소서. 자녀들을 지키시고 보호하시고 인도하시는 전능하신 하나님을 바라보며 기도로 나아가는 부모 되게 하여 주시옵소서. 청년들과 젊은 부부들을 위해 기도합니다. 인생을 개척해 나아갈 때 하나님을 더욱 의지케 하여 주시고 많은 인생의 고민과 걱정들을 함께 풀고 나아갈 수 있는 신앙의 선배들을 만나게 하시고 좋은 기도의 동역자들을 만나게 하여 주시옵소서. 그래서 주님과 함께 인생의 길을 걸어갈 수 있도록 평생의 주인이 하나님임을 고백하며 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님, 형제교회 벨뷰 캠퍼스를 아름답게 세워주셔서 감사합니다. 예수 그리스도의 사랑 안에 주님의 공동체가 더 굳게 세워지게 하여 주시옵소서. 아이들부터 장년, 노년에 이르기까지 온 세대 간에 성령 안에 하나 되게 하여 주시고 한 마음으로 지역사회를 품고 나아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. 그래서 이 지역 속에 하나님의 나라가 세워지고 하나님의 공의가 선포되어지며 하나님의 사랑이 퍼져가는 주님의 나라, 주님의 꿈이 실현되게 하여 주시옵소서. 말씀을 증거하시는 송영세 목사님을 위해 기도합니다. 하나님, 주님의 말씀을 종이 입술에 주시옵시고 강하고 담대히 말씀을 증거케 하여 주시옵소서. 말씀을 듣는 우리에겐 성령의 음성에 순종하고 하나님의 주되심이 드러나는 거룩한 시간 되게 하여 주시옵소서. 교회를 위하여 헌신하시는 많은 성도님들을 위해 기도합니다. 이분들이 봉사와 헌신으로 하나님이 기뻐하시는 귀한 예배가 세워지고 올려드려지게 하여 주셔서 감사드립니다. 이분들 위해 주님 한없는 은혜로 채워주시고 주께 갖고 나온 모든 기도의 제목들 응답하여 주시옵소서. 하나님, 이곳에 피치 못한 상황으로 나오지 못한 성도님들을 기억하여 주시고 풍성한 은혜로 함께하여 주시옵소서. 오늘 이 시간 주님 주실 은혜를 사모하며 하나님 앞에 나아갑니다. 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘. 오늘도 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 온라인으로 예배 자리에 오신 여러분 한 분 한 분도 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 형제교회 벨뷰 캠퍼스 소식 몇 가지 알려드리겠습니다. 우리 통큰 통독, 우리 성경 통독, 우리 귀한 클래스가 다음 주일부터 시작이 됩니다. 우리 밧델은 목요일이지만 우리 벨뷰 캠퍼스는 1월 29일 우리 주일부터 2부 예배 후에 1시 반부터 3시까지 우리 권미순 전도사님이 강사로 16주간 섬기게 되겠는데요. 많은 분들이 사인업 해주셨지만 오늘까지 여러분 또 등록해 주시면 함께 할 수 있겠습니다. 문의해 주시고 또 등록해 주셔서 우리 올해 말씀을 또 묵상하며 말씀을 또 다 읽어 나가며 하나님의 큰 은혜를 또 누릴 수 있는 우리 한 분 한 분 되기를 바랍니다. 특별히 우리 라틴 아메리카 교육 선교 대회를 위해서 우리 밧들 캠퍼스에서 오늘 우리 탈북 자매들 초청 간증 집회가 있습니다. 오늘 오후 5시에
저는 그 프로그램을 한두 번 본 기억이 나는데 이만갑이라고 하는 프로그램이 한국에 있죠. 이제 만나러 갑니다라고 하는 아마 프로그램에 출연했던 우리 탈북자 자매들이 간증도 하고 또 프로그램을 함께 하는 것으로 알고 있습니다. 우리 참여하실 수 있는 분들은 또 함께 밧델 캠퍼스로 오늘 오후 5시에 함께 하시면 되겠습니다. 그리고 우리 벨뷰 캠퍼스 임직자 스쿨 안내 알려드리는데요. 2월 11일 토요일 날 첫 모임이 7시 반에 새벽기도 후에 우리 교회에서 모이게 됩니다. 임직 받으신 분들은 잘 유념하셔서 첫 모임에 참여해 주시면 감사를 드리겠습니다. 예, 그리고 작년 우리 헌금 텍스 보고용 내역서 신청하셨던 분들 오늘 받아가시면 되고, 신청 못하신 분 오늘 써내시면 또 여러분 받아가실 수 있겠습니다. 그리고 생명의 삶 2호로가 나왔습니다. 우리 2월 달에도 말씀과 함께 주님과 함께 동행하는 또 멋진 날이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 한국 그 일정으로 보니까 오늘이 구정 설날이더라고요. 그래서 저희 교회 친교부에서 65세 이상 어르신들을 위해서 특별히 내용도 좀 다른지는 모르겠지만 포장을 아주 예쁘게 해서 나눠드린다 합니다. 그래서 어르신들은 일반 떡을 가져가지 마시고 끝나시고 포장 예쁘게 된 거 받아가시라고 광고 요청하셔서 알려드립니다. 우리 그 밖에 형제 소식 여러분 홈페이지와 주보 참고해 주시면 감사를 드리겠습니다. 우리 계속해서 혼자가 아닌 우리 시리즈 계속됩니다. 오늘은 공경함이 있는 가정 공동체라고 하는 주제가 되겠습니다. 에베소서 6장 1절부터 3절 말씀이 되겠는데요. 우리 신약 성경 316페이지가 됩니다. 여러분 화면을 보셔도 좋겠고요. 우리 함께 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 자녀들아, 주 안에서 너희 부모에게 순종하라. 이것이 옳으니라. 내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것은 약속 있는 첫 계명이니 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라. 네, 얼마 전에 전 세계 102개국에서 4만 명을 대상으로 이 세상에서 가장 아름다운 영어 단어가 뭔가 설문조사를 했습니다. 그 결과 넘버 원이 mother, 어머니라는 단어가 1위를 차지했습니다. 2위는 passion, 열정입니다. 3위는 smile, 미소가 되겠죠. 4등은 love, 사랑입니다. 근데 father는 안 나오더라고요. 한참 뒤로 가니까 40등이 펌킨, 호박이에요. 아빠는 호박보다도 못합니다. 40등 안에도 아빠는 없습니다. 제가 69등을 보니까 껌이더라고요. 껌. 아빠는 껌보다도 못해요. 69등 안에도 못 들어갑니다. 아빠는 순위가 없더라고요. 그렇죠? 70이 훨씬 뒤로 밀려가지고 father, 이 단어는 70등 뒤로 지나가 있더라고요. 그렇지만 아버지 여러분들 기죽지 마시기 바랍니다. 한 시대를 풍미했던, 제가 대학교 다닐 때가 아니라 어릴 때부터 한국의 대문호, 우리 문화부 장관도 하셨던 이어령 교수가 예수님을 영접하고 딸이 먼저 암으로 소천되고 그 딸을 그리워하면서 쓴 책이 있습니다. 여러분 구입해서 읽을 수도 있는 내용인데, 딸에게 보내는 굿나잇 키스라고 하는 책이 있어요. 그 책을 쓰셨는데 그 책을 보면 대단한 아빠지만, 사회적으로는 대단한 아빠지만 가정에서는 너무 부족했던 자기 모습을 후회하고 반성하시면서 하늘나라에 먼저 간 따님 이민아 씨를 그리워하는 내용이 그 책의 줄거리가 됩니다. 시대를 대표하는 지성인이지만 정작 집에서는 너무나도 부족한 초보 아빠였다는 사실을 드러내고 있는, 고백하고 있는 책입니다. 따님이 되는 이민아 씨가 어릴 때 아빠가 막 글 쓰는 일에 몰두하고 있을 때 들어와서 아빠한테 아빠 굿나잇 해도 30초면 충분했는데 30초를 안아주지 못했던 것 후회하고
그리워하고 있는 아빠 이어령 교수의 이야기를 앞따르게 보내는 굿나잇 키스에서 이렇게 읽어볼 수 있습니다. 그분이 쓴 시를 제가 한번 읽어드립니다. 시 제목이 살아있는 게 정말 미안하다. 이어령, 아무것도 해줄 수 없다. 네가 혼자 긴 겨울밤을 그리도 아파하는데 나는 코를 골며 잤나 보다. 내 살, 내 뼈를 나눠준 몸이라 하지만 어떻게 하나. 허파에 물이 차 답답하다는데 한 호흡의 입김도 널 위해 나눠줄 수 없으니 네가 올 때 나는 웃고 있었나 보다. 아니지, 널 위해 함께 눈물 흘려도 저 유리창에 흐르는 빗방울과 무엇이 다르랴. 내가 금간 천장을 보고 있을 때 나는 바깥 세상 그 많은 색깔들을 보고 있구나. 금을 긋듯이 야유어가는 안타까운 너의 얼굴. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 이 믿음으로 들어섰지만 후회와 그리움을 노래하는 아빠의 모습을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 오늘 에베소서 6장을 읽었지만 5장을 보면 에베소서에는 인간관계에 대한 이야기가 설명이 되고 있습니다. 5장 후반부에 보면 남편과 아내의 관계에 대한 설명이 나오고요. 오늘 6장 1절로 3절을 보면 자녀들이 부모에 대해서 어떻게 해야 되는 내용이 나오고, 4절을 보면 부모가 자녀에 대해서 어떻게 해야 되는지 나오고, 그 뒤를 보면 종과 상전의 관계가 나옵니다. 10계명을 보면 1계명부터 4계명까지는 하나님과의 관계입니다. 5계명부터는 인간과의 관계입니다. 여러분, 오늘 십자가가 마치 이렇게 이미지가 되는 것처럼 하나님과의 수직적인 관계가 1계명부터 4계명이라면 인간 관계에서 수평적인 관계가 십자가의 이미지처럼 이렇게 여러분 우리 이해할 수가 있을 것입니다. 많은 사람들은 10계명이 마치 하나님이 우리를 골탕 먹이려고 하기도 쉽지 않은 것을 이렇게 딱 틀을 만들어 놓고 힘들게 하는 어떤 불편한 족쇄 같은 거로 이해하지만, 사실은 하나님은, 사람을 창조하신 하나님은 인간이 가장 행복할 수 있는 방법을, 행복한 방법 10가지를 담아 주신 거라고 십계명은 해석해야 정확합니다. 비밀은 에베소서 5장에 있습니다. 여러분, 하나님과의 관계뿐 아니라 인간과의 관계를 잘할 수 있는 방법은 여러 가지 우리가 가정 전문가에게, 가정생활 전문가에게, 상담 전문가에게 강의도 듣고 우리는 또 여러 가지 솔루션도 할 수 있지만, 가장 오늘 에베소서를 통해서 성령 하나님이 사도 바울을 통해서 우리에게 주신 가장 정확한 해답은 에베소서 5장 18절입니다. 에베소서 5장 18절 잘 아시죠? 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만함을 받으라. 우리는 술에는 안 취했지만 어떤 때 우리는 삼손처럼 여자에 취해 있는 사람도 있고, 이성에 취해 있는 사람도 있고, 어떤 사람은 도덕에 취해 있는 사람도 있고, 공부에 취해 있는 사람도 있고, 이어령 교수처럼 학문에, 문학에 취해 있는 사람도 있고, 예술에 취해 있는 사람도 있고, 어떤 사람은 돈에, 술 취하지 않는 대신에 돈에 취해 있는 사람도 있고, 우리가 취하고 있는 여러 가지 다른 토픽은 있지만, 여러분, 오늘 우리가 꼭 취해야 되는, 꼭 우리가 붙잡아야 되는 중요한 모든 관계, 하나님과의 관계뿐 아니라 인간관계를 성공적으로 할 수 있으려면 성령의 충만을 받아야 된다고 하는 사실입니다. 여러분, 예수님의 제자는 마태, 마가, 누가, 요한복음 4복음서에서 예수님의 이름으로 둘씩 막 전도하러 갔다가 승리하고 성공하고 기뻐하는 순간도 있었지만, 결국은 십자가 앞에서 다, 하나님 앞에서 다 부인하는 모습 아니면, 도망가는 모습 아니면 흩어지는 모습을 복음서는 보여줍니다. 여러분, 성령이 충만하지 않고 아무리 예수님이 직접, 하나님이신 예수님이 직접 제자 훈련을 시켜줬어도, 사랑하는 여러분, 성령으로 기름 부음을 받지 못하면 그 하나님의 보석 같은 제자 훈련을 받은 내용도 쓸모짝 없는 모습을 보게 되는 것입니다.
여러분, 복음서의 제자와 사도행전의 제자가 달라진 것이 있다고 한다면 바로 에베소서 5장 18절과 같이 사도행전 2장에서 성령의 충만함을 받았다고 하는 사실인 것입니다. 하나님의 제자들이 성령의 충만함을 받으니까 세상이 감당할 수 없는 사람들로 살아가기 시작합니다. 이제 이들은 파워 크리스찬이 되는 것입니다. 하나님과의 관계도 이상 없어지기 시작하고 인간관계 속에서도 하나님 앞에서 신앙생활 따로 생활신앙 따로가 아니라 생활신앙이 가능한 성령 충만한 그런 모습을 보여주기 시작합니다. 사랑하는 여러분, 저는 우리 형제교회 벨브 캠퍼스 성도 한 분 한 분들이 새해 성령의 충만함을 경험하는 새해가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 우리는 일반 은총으로 하나님이 주신 스톨케 부모의 사랑으로 아무리 이어령 교수님처럼 사랑해도 부족함을 느낄 수밖에 없습니다. 우리 자녀가 어려울 때 어떤 도움도 줄 수 없는, 최고의 문화까지만 어떠한 도움도 줄 수 없는 안타까운 마음, 부모의 사랑이 아무리 크다고 하지만 뭐 하나 해줄 수 없는 안타까운 모습이 오늘 이분이 쓴 시에서도 우리가 발견할 수 있는 것처럼, 여러분, 부모의 사랑, 스톨케 사랑, 여러분에게 일반 은총으로 주어진 놀라운 부모의 사랑, 그 사랑 가운데 하나님의 아가페 사랑, 성령의 충만하게 기름 부어주시는 은혜가 임하기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 그래서 우리 부모들이 하나님의 아가페 사랑에 기름 부음 받은 스톨케 사랑으로, 부모의 사랑으로 자녀를 사랑할 때 건강한 부모 사랑이 흘러가게 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 특별히 해답은 하나님과의 관계의 해답도 그렇고 인간관계의 해답은 에베소서 5장 18절입니다. 전 여러분들이 이 본질을 사모하고 본질을 기름 부어달라고 하나님 앞에 간구하는 바로 그러한 지혜로운 기도자가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 특별히 우리 가운데는 아버지가 너무 이렇게 올바른 아버지 상을 보여주지 못한 아버지가 있어요. 그래서 어떤 경우는 성도 중에 하나님 어머니라고 하면 안 될까요? 하는 분도 계시더라고요. 아버지가 너무 폭력적이고 아버지가 너무 이렇게 너무 좋지 못한 이미지를 자녀에게 주셨기 때문에 아버지 학교 우리 모임을 가지다 보면 그런 자녀들, 이제 이미 부모가 된 그런 자녀들을 많이 만나본 적이 있습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 특별히 우리가 하나님 아버지를 나의 아버지로 모신 크리스찬은 다시 육신의 아버지가 상처를 준 모습이 있다 할지라도 올바른 아버지 상이 회복될 줄로 믿습니다. 하나님 아버지가 나의 아버지가 되는 것을 경험한 분들은 육신의 아버지가 그 역할을 못했다 할지라도 용서할 수 있는 모습이 될 뿐 아니라 이제 본인도 영적 아버지로서 올바른 하나님 아버지의 이미지로 또한 헌신하며 결단하는 아버지들을 저는 아버지 학교에서 많이 볼 수가 있었습니다. 여러분, 오늘 이 관계라고 하는 것은 그 상호적인 것인데 오늘 본문 1절로 3절을 보면 자녀들에게만 주어진 메시지이기 때문에 조금 후에 살펴보겠고요. 부모 입장에서 자녀에 대해서 어떻게 생각해야 할 것인가를 짧게 정리해 봅니다. 부모가 붙잡아야 할 본문은 오늘 4절이에요. 4절을 보면, 에베소서 6장 4절을 보면 자녀를 노엽게 하지 말라고 했습니다. 감정적으로 노엽게 하지 말라고 했고, 그 다음에 세상의 가치관이 아니라 주의 말씀으로 훈계하고 양육해야 한다라고 설명하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 저는 아브라함이 이스마엘과의 관계처럼 아버지는 아버지인데 영적인 아버지가 되지 못하고 이스마엘에게 이스마엘조차도 육적인 자녀로 끝나버리고 이삭처럼 영적인 자녀가 되지 못하는 아버지와의 관계, 일반 은총으로 끝나버리는 관계, 그 관계가 여러분의 자녀와 여러분이 되지 않기를 주의 이름으로 축원합니다. 전 여러분의 관계가 아브라함과 이스마엘의 관계가 아니라 아브라함과 이삭의 관계가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 육신의 자녀가 될 뿐 아니라 영적인 약속의 자녀가
이삭 같은 자녀가 여러분의 하나님이 선물로 준 자녀가 될 수 있게 되기를 바랍니다. 사랑하는 여러분, 오늘 특별히 우리가 영적인 부모가 되려면 바로 하나님 아버지를 나의 아버지로 영접한 사람만이 이 아버지 어머니의 역할을, 영적인 아비와 어미의 역할을 감당할 수 있을 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 하나님은 오늘 여러분과 저에게 우리 부모들이 유산을 많이 물려주기 때문에, 여기 말씀처럼 땅에서 장수할 수 있기 때문에, 하나님의 약속이, 베네핏이 있기 때문에 내가 부모를 순종하고 공경한다, 이것이 아니라 정말 우리의 모습은 하나님과의 사랑의 관계 때문에 부모에게 순종하고 또한 공경하는 그런 모습이 또한 우리의 모습이 되어야 할 줄로 믿습니다. 여러분, 부모의 입장에서 한 가지만 더 살펴보면 우리 자녀를 변화시키는 능력은 우리 부모에게 있지 않고, 약간은 있겠지만 절대적이지가 않고, 우리 자녀를 변화시키는 능력은 하나님께 있음을 인정해야 한다고 하는 것입니다. 그러므로 우리 부모된 여러분, 특별히 내 소유가 아니라 우리 자녀는 하나님의 소유라는 사실을 항상 나에게 맡겨주신 정말 귀한 선물이라고 하는 사실을 놓치지 마시고, 하나님께서 이 아이에게 원하는 오리지널 디자인으로, 내가 못한 거를 한풀기 위해서, 내가 피아노 못 쳤으니까 피아노 시켜가지고 내가 못한 한을 풀어보려고 하지 마시고, 이 아이에게 주신 오리지널 디자인을 믿음 가운데 찾아내서 그 아이가 하나님이 원하는 디자인으로 커가고 성장하고 성숙할 수 있도록 서포트하는 그런 부모가 지혜로운 부모라고 말할 수가 있을 것입니다. 여러분, 오늘 자녀 입장에서 1절과 3절은 설명되고 있습니다. 1, 2절을 보면 자녀들은 부모에게 순종하고 공경하라고 했습니다. 근데 출애굽기의 10계명에는 없는 단어가 하나 들어가 있어요. 없는 단어가 뭐냐면 엔 크리스토스, 주 안에서라고 하는 단어입니다. 주 안에서 순종하라고 하는 것입니다. 여기에 대한 해석을 이렇게 많은 분들은 하죠. 어떤 분들은 이렇게 해석합니다. 교회 가지 마라, 엔 크라이스트니까 주님 안에서 생각해 볼 때 예수 안 믿는 부모님이 교회 가지 마라 하면 그거는 순종 안 해도 되는구나. 독일에서 보네프라고 하는 신학자가 있는데, 목사님이신데, 우리가 찬양도, 보네프 시에 곡을 붙인 찬양도 여러 번 불렀습니다. 히틀러가 올라타서, 운전대에 올라타서 막 탱크에 올라타서 사람들을 다 죽여나가고 있는데 그 권위의 순종을 로마서 말씀처럼 해야 됩니까? 주 안에서 순종한다고 하는 것은 이게 아니지 않습니까? 저거는 주 밖에서 명령하는, 저거는 데모해야 되지 않겠습니까? 여러분, 해석은 여러 가지가 됩니다. 사랑하는 여러분, 여러 가지 해석이, 정답은 여러분이 찾아내셔야 되겠지만, 성경에 보면 여러분, 미션이라는 영화를 보면 맨 마지막에 그 에필로그, 프롤로그, 에필로그가 있는데, 에필로그에 이런 표현이 있어요. 그들은 죽었지만 죽지 않았고 나는 살았지만 살아있지 않습니다. 실화를 바탕으로 만든 영화가 미션이라고 하는 영화인데, 그들은 살았지만 그들은 죽었지만 죽지 않았고 나는 살았지만 살아있지 않습니다. 이 말의 의미는 그들은 누구냐면은 두 가지예요. 한 종류는 신앙생활을 십자가 딱 들고 보수적으로 그냥 총을 쏘든 말든 십자가만 들고 하나님 말씀만 순종하겠다고 걸어가다가 순교한 사람들을 포함하고요. 또 다른 사람은 노예 사냥하러 오는 사람들을 향해서 레디컬하게 같이 총으로 맞대응하면서 이렇게 대응하는 사람들, 그러다가 죽어간 사람들을 표현합니다. 보수적이든 진보적이든 하나님이 아시겠지만 그들은 죽어도 죽지 않았다라고 하는 화자는, 그들은 이렇든 저렇든 옳은 신앙이라고 주관적으로 본인은 평가하고 있는 것입니다. 그리고 자기는 살았지만 살아있지 않다고 말합니다. 뭐냐면은 그 당시 캐톨릭이 정치와 연계해서 자기는 안 죽은 거예요. 그래서 자기는 살아있지만 사실은 타협해서 살아있기 때문에 죽었다고 하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 신앙의 색깔은 여러 가지입니다. 어떤 때는 엄마가 교회 가지 말라 할 때 안 가주면서 엄마의 마음을 감동시키는 것도 방법이고, 또
그럼에도 불구하고 가는 것도 방법이 되겠지만 중요한 사실은 하나님의 음성에 민감한, 하나님의 말씀에 민감한 그러한 우리의 영적 성숙한 상황 가운데 우리가 행동을 결정해 가야 할 것입니다. 여기 중요한 사실은 엔 크리스토스, 여러분 도덕이기 때문에 우리가 부모의 말씀에 순종하는 것이 아니라 윤리이기 때문에 모든 만국 공용어처럼 윤리와 도덕이기 때문에, 이거는 아프리카에 가도, 이거는 아시아에 가도, 유럽에 가도, 어느 나라에 가도 부모에게 공경하고 효도하고 그리고 순종하는 것은 누가 봐도 메이크 센스가 되기 때문에 효도해야 된다, 그것도 아니에요. 땅에서 장수하리라, 하나님의 약속이기도 합니다. 부모를 순종하고 공경하면 너희가 땅에서 장수하리라. 마치 말라기에서 11조 잘하면 너희가 복 받는다는 것처럼 우리가 그렇게 해석해서 또 그것을 보상받으려고 땅에서 잘 돼 보려고 순종하고 말씀 그대로 또 결단하고 공경하는 사람이 있을지도 모르겠습니다. 여러분, 그러나 더 철든 자녀라면 그 관계 속에서 행동하지 않을 것입니다. 여러분, 하나님과의 우리와의 관계와 아버지 하나님과 자녀인 우리와의 관계와 그리고 우리 부모와 우리와의 관계가 거의 오버랩해서 생각해 볼 수 있는데, 여러분 세 가지 타입이 있습니다. 첫 번째 타입은 부모님과 우리의 관계가 권위적인 부모 밑에서 비추어 볼 때, 권위적인 부모를 만난 분들은 아버지가 무서워서, 어머니가 무서워서, 그분이 말하면 무서워서 안 들어드릴 수가 없어서 우리가 벌 받을까 봐 그렇게 순종하는 경우가 있습니다. 건강하지 못합니다. 신앙생활도 교회 안 나오고 딴짓 하다가는 다리 몽댕이라도 뭐 다칠까 봐 두려워서, 하나님의 어떤 징계가 두려워서 우리가 순종한다고 한다면 건강한 관계는 아닙니다. 두 번째는 부모와 자녀 관계에서 보상적인 구조가 있습니다. 오늘 본문도 보상적인 것 같은 설명이 서술되고 있어요. 너희가 부모에게 순종하고 공경하면 땅에서 장수하리라. 굉장한 베네핏이 있기도 합니다. 근데 여러분, 그 땅에서 잘 돼 보려고 우리가 부모를 순종하고 공경한다면 우리는 대단히 미성숙한 자녀라고 말할 수가 있을 것입니다. 여러분, 어떻게 보면 사랑의 관계라고 표현하기보다는 부모와 자식이 비즈니스 관계처럼 보입니다, 저는. 그래서 너 1년만 대학교 교회 잘 안 빠지고 가면 중고차라도 내가 새 차 하나 사줄게, 뭐 그 얘기 보상받으려고 교회를 그냥 억지로 가는 자녀도 있을 수 있겠습니다. 여러분, 이 두 가지 타입은 아주 건강한 부모와 자녀의 관계는 아닙니다. 건강한 관계는 뭡니까? 사랑의 관계여야 할 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 우리 부모님들이 나를 사랑하는 것을 알기 때문에 그 부모님의 마음이 불편하지 않도록, 어머님의 말씀이기 때문에, 아버님의 말씀이기 때문에, 내가 나를 사랑하는 부모님의 말씀이기 때문에 순종하고 공경할 때, 이것은 부모 자식 간의 관계가 비즈니스 관계가 아니라, 권위주의적인 부모와 갑과 을의 관계가 아니라, 이것은 사랑의 관계라고 말할 수 있을 것입니다. 제가 중고등학교 중고등부 전도사로 한국에서 있을 때 똑같은 타입이 있어요. 애들이 통행금지는 12시였는데 애들이 자기 집 통행금지는 10시라는 거예요. 그래서 아버지가 너무 무서워서 여학생은 10시 전에 안 들어가면 다리 몽댕이 부러질지 몰라서 들어가야 된다고 하는 것은 바로 권위주의적인, 벌 받을까 봐 순종하는 것이죠. 건강하지 못합니다. 어떤 자녀들은 교회 한 번도 안 빠지고 52주를 다 나가면 아빠가 뭔가를 해준다고 했다고 하는 보상관계, 이 비즈니스 관계로 교회에 잘 나가라고 하는 장로님, 권사님, 집사님, 부모님 말을 잘 듣고 교회 나오는 아이들도 보았습니다. 근데 어떤 아이들, 철든 아이들 중에는, 성숙한 아이들 중에는 그런 보상의 관계가 아니고, 어떤 각과 을의 관계가 아니고, 나를 사랑하는 아빠 엄마의 말이기 때문에 내가 조금 이해는 안 되지만 그분이 나를 사랑하셔서 한 말이라는 걸 알기 때문에, 다 해석이 돼서가 아니지만 나는 어머니가 말씀하셨기 때문에, 아버지가 말씀하셨기 때문에 나는 들어가야 되겠다고 그렇게 성숙하게 표현하는 학생들도 본 적이 있습니다.
한 가지 더 설명을 드립니다. 여러분, 헬라어로 보면 오늘 6장 3절을 우리는 많은 경우 물질적인 복, 현세적인 복으로만 생각합니다. 그 땅에서 장수하리라. 땅에서 장수하리라. 한국말 번역에는 땅에서 장수하리라 이렇게만 돼 있어요. 근데 헬라어로 보면 관사가 하나 빠졌습니다. 번역에서 관사가 하나 빠졌는데 그 땅에서 장수하리랍니다. 사랑하는 여러분, 오늘 그 땅은 어딜까요? 이 땅이든 저 땅이든 우리가 하나님 나라는 여기서도 내 마음의 영토에서도 예수님을 영접하면 그 어디나 하늘나라가 될 줄로 믿습니다. 하늘나라는 내가 죽어서만 가는 나라가 아니라 예수님을 영접하는 순간 내 마음의 영토를 하나님이 주권자가 되셔서 내 마음을 다스려 주시고 나를 인도해 주시면 내가 서 있는 어느 곳이나 하나님 나라가 될 줄로 믿습니다. 우리는 이 땅에서도 하나님 나라를 누리다가 그 땅에서도 우리는 영원히 하나님 나라를 누리게 될 것입니다. 물론 그 땅은 더 완전한 땅입니다. 이 땅에서는 병이 있고 고통이 있고 하나님의 일반 은총 속의 섭리 속에서 여러 가지 불완전한 요소가 많이 있는 것이 사실이지만 그 땅에서는 영생, 영원한 생명, 영원한 장수의 복이 우리에게 허락된 줄로 믿습니다. 그 영생을 가리켜서 헬라어로는 조에, 보통 라이프하고는 다른 영생은 우리가 100년, 200년 사는 그 시간하고는 질적으로 다른 조에, 영원한 생명이 되는 줄로 믿습니다. 저희 가정도 특별히 여러분 가운데 부모님 중에 너무 좋으신데 부모님 중에 예수님을 아직 믿지 못하는 부모님이 계시다면 최고의 효도는 우리 부모님에게 예수님을 전하는 것인 줄로 믿습니다. 저는 우리 바텔 캠퍼스에서도 그랬고 벨뷰 캠퍼스 와서도 자녀 중에 부모님이 좀 위독하면 정말 복음을 부모님에게 전하는 마음으로 갑니다. 기도해 주십시오. 이런 부탁을 종종 받았습니다. 사랑하는 여러분, 저는 여러분의 부모님들에게 가장 좋은 최고의 선물, 자동차 한 대 뽑아드리는 것하고는 비교할 수 없는 최고의 선물, 예수님을, 샤론의 꽃 예수님을 어버이날에 꽃 따라 주는 것보다 더 놀라운 꽃, 영원한 꽃, 샤론의 꽃 예수님을 전할 수 있는 효도를 할 수 있는 자녀가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 저희는 그 아버지가 무늬만 크리스찬이었어요. 저 유아 세례를 해줘야 되기 때문에 어머니는 처녀 때부터 믿음의 가정에서 믿음을 가지고 신앙생활을 했는데 아버지는 제가 유아 세례를 받아야 되기 때문에 그냥 믿음 없이 어떻게 그냥 건성건성 세례 받고 제가 유아 세례 받도록 해주고 교회 안 나가시고 그리고 20년 동안 방해는 안 하시지만 하나님을 믿지 않고 교회도 안 나가고 그러셨습니다. 저희 숙부님은 장로님이시고 또 목사님도 계시고 그리고 편지도 보내주시고 올 때마다 정중하게 복음도 전해주시고 저도 기회 될 때마다 또 아버님께 교회 학교에서 배운 복음을 설명하기도 하고 그렇게 아무리 해도 제가 20살 될 때까지 저희 아버지는 요지부동 교회 서포트는 하지만 예수님을 믿지 않으시더라고요. 근데 저는 계속 붙잡고 기도했던 말씀이 있습니다. 말씀 붙잡고 기도했던 말씀이 사도행전 16장 31절 말씀입니다. 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 저는 이 말씀 붙잡고 저희 삼촌들과 저희 작은아버지 숙부님과 백부님과 큰아버님과 또 우리 온 삼남매와 어머니와 기도하며 나아갔었습니다. 근데 암만 기도해도 응답이 안 되니까 20년 동안 응답이 안 되니까 제 입장에서는 하나님이 우리 아버지는 포기하셨나 그런 생각도 들었습니다. 그러던 중에 아버님이 가장 가깝게 지내던 분이 교통사고로 돌아가시고 할머니가 어머니가 또 소천되시는 상황을 두 번의 죽음을 경험하며 바라보면서 하나님의 마음에 감동을 주셔서 예수님을 믿기로 결단하시고 그리고 집사님이 되셔서 잘 교회를 섬기다가 가정을 섬기다가 올해 수년 전에 소천되셨습니다. 여러분 혹시 여러분 가정 가운데도 너무 좋은 부모님이신데 아직 예수님을 모르는 부모님 계시다면 바로 최고의 선물 바로 예수님을 전할 수 있는
여러분 한 분 한 분 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 오늘 순종하고 공경은 조금 다릅니다. 순종은 이렇게 우리가 하나님의 말씀, 순종은 결심과 결단의 문제는 아닌 것 같아요. 암만 우리가 결심한다고 순종이 다 된다면 누구든지 순종하겠죠. 여러분, 순종은 사랑의 관계만큼입니다. 전 여러분들이 하나님과의 인티미시한 사랑의 관계가 더 깊어지는 새해가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 골프를 사랑하면요, 운동 중에 골프를 좋아하면 비가 와도 갑니다. 그 관계만큼, 자기가 좋아하는 만큼, 사랑하는 만큼 하게 돼 있어요. 어떤 악주꾼이 있어도 합니다. 여러분, 예수님은 성자 삼위일체 하나님 예수님은 죽기까지 순종하셨습니다. 성부 하나님의 의도를 그대로 받아들이셨습니다. 그리고 죽기까지 순종하시는 순종의 롤 모델을 보여주고 있습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 이러한 인티미시한 사랑의 관계, 그것은 성령의 충만함을 받을 때 가능하다고 하는 사실을 성경은 계속 우리에게 알려주고 있습니다. 사랑하는 여러분, 새해 오늘 부모님에게 순종하며 공경하며 정말 공경함이 있는, 순종함이 있는 가정 공동체가 되면서 또 부모님이 자녀에 대해서 노엽게 하지 않고 하나님의 말씀으로 축복하고 기도하는 아름다운 선순환이 이루어지는 가정 공동체를 꿈꾸십니까? 우리 가정 모두가 성령의 충만함을 받기를 소원하며 소망하며 기도하며 하나님 앞에 엎드리는 순간순간이 여러분의 삶의 순간순간이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 성령 하나님은 예수님을 영접하는 순간 임하시지만 우리가 성령 하나님의 충만함을 경험하지 못하는 이유는 내가 육에 속한 크리스찬으로 여전히 내가 주인이 되어서 내 삶의 주도권을 하나님께 맡기지 않고 내가 주도권을 가지고 있기 때문인 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 성령 충만한 비결은 내가 내 삶의 주일날만 하나님께 주도권을 예배드리는 시간만 드리고 여기서 나가는 순간 콩나물 살까 말까까지 기도 안 하고 내가 다 그냥 알아서 살아가는 주도권을 가지기 시작할 때 여러분, 우리는 성령의 충만함은 받기가 쉽지 않다고 하는 사실인 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리는 작은 것일지라도 다윗처럼 시편 7편을 보면 다윗은 왕의 권력으로 자기가 알아서 할 수 있는 것조차도 기도하고 있는 내용을 보게 됩니다. 자기가 할 수 있는 것조차도 하나님 앞에 주도권을 드리고 기도하는 모습을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 오늘 성령 충만한 방법은 내가 할 수 있는 일조차도 하나님께 여쭤보고 기도하고 주도권을 하나님께 올려드리고 컨펌 받으며 나아갈 때 하나님이 이끄시는, 목자로 이끌어 가시는 그러한 내 삶, 우리 가정의 삶을 우리 모두가 경험하게 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 에스겔서의 말씀과 같이 하나님의 은혜가 정말 계속해서 강물처럼 흘러서 발목까지 차고 무릎까지 차고 허리까지 차고 나를 덮는 모습으로 성경은 묘사하고 있는데, 여러분, 발목까지 차고 무릎까지 차고 허리까지 차도, 여러분, 허리까지 차도 여전히 내 의지대로 걸어갈 수가 있어요. 육에 속한 크리스찬은 허리까지 차는 은혜를 받아도 여전히 자기 의지대로 신앙생활의 발걸음을 걸어가는 사람인 것입니다. 요나처럼 하나님을 오히려 판단하고 하나님은 정말 잘못 생각하신 거야, 니누에는 복받을 수가 없어, 오직 우리 유대인만, 이스라엘만 복을 받아야 돼, 그러면서 하나님을 판단하고 자기 믿음의 발걸음을 하나님이 원하는 하나님 말씀 진행형으로 옮겨가지 못하고 자기 결론의 방향으로 걸어가는 모습을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 여러분이 해답이 아니라 하나님이 해답 되실 줄로 믿습니다. 오늘 그 하나님께 작은 것일지라도 여쭈어 기도하며 컨펌 받으며 나아갈 때 내 상식으로는 납득이 되지 않고 내 상식으로는 이해가 되지 않지만 룻기에서 룻은 절망 아닙니까? 남편 다 죽었고 아버지도 죽었고 희망이라고는 하나도 없지만 하나님, 어머니의 하나님이 나의 하나님 아버지라고 어머니의 하나님을 쫓아갈 때, 그리고 어머님께 순종하고 공경할 때 예상치 못한 은혜를 경험하는데 보아스를 만나게 되고
예수님의 그림자와 같은 보아스를 만나게 되고 예수님을 탄생시키는, 다윗을 탄생시키는 가문이 이방 여인 룻에게 순종하는 이 믿음의 딸에게 주어지는 복이 되는 모습을 보게 됩니다. 여러분, 이 땅에서만 잘된 게 아니라 룻은 그 땅에서도, 영원한 하나님의 나라에서도 정말로 훌륭한 이름을, 동정녀 마리아 못지않은 놀라운 그러한 하나님께 순종하고, 그리고 부모님인 어머니께 순종하고 공경하며 이방 여인이지만 믿음이 부족하지만 나아갔을 때 놀라운 이 땅과 그 땅에서 하나님 나라를 누리며 복을 간증하는 행복한 삶이 룻에게는 간증되고 있다는 사실입니다. 1장을 보면 초상집이고 절망이지만 4장을 보면 셀레브레이션, 잔치집이고, 그리고 놀라운 메시아의 계보를 이어가는 특권을 누리는 축복의 가정이 되는 것을 봅니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분들이 성령 충만함을 받는다고 하는 것은 작은 것 하나도 이미 예수님을 구주로 고백할 때 고린도전서 12장 3절 누구든지 성령으로 아니하고는 그리스도를 주라고 할 자가 없느니라. 제가 한번 질문해 볼까요? 예수 그리스도가 여러분의 주님이십니까? 아멘이라고 했었다고 한다면 여러분 방언 못해도 성령 받은 사람인 것을 제가 확증해 드릴 수가 있습니다. 말씀 고린도전서 12장 3절의 후반절을 보면, 중반절부터 보면 누구든지, 에브리바디입니다. 누구든지 성령으로 아니하고는 그리스도를 주라고 할 자가 없느니라. 사랑하는 여러분, 우리는 이미 예수님을 주라고 고백하는 순간 성령 하나님이 임하신 줄로 믿습니다. 오늘 이 하나님 앞에 여전히 내 삶의 주도권을 무릎까지 차고 발목까지 차고 허리까지 찬 육에 속한 크리스찬처럼, 요나처럼 내 뜻대로 신앙생활 하지 마시고 일주일 24시간 내내 예수님이 인도하시는 방향으로 걸어가는 성령 충만한 삶이 되기 원하면, 에베소서 5장 18절의 주인공이 되기 원하면 작은 것조차도 시편 7편의 다윗처럼, 룻처럼 하나님께 여쭈며 순종하며 그렇게 믿음의 발걸음을 기도하며 옮겨갈 때 우리는 이 땅에서부터 그 땅까지 장수하게 되는 조의 영생을 누리고 하나님의 행복을 누리는 하나님의 아들과 딸이 바로 여러분과 제가 될 줄로 믿습니다. 오늘 여러분의 가정이 성령 충만함으로 하나님이 주도권을 가지고 주권을 가지시고 통치해 주심으로 여러분의 가정이 사랑이 넘치고 공경이 넘치는 가정 공동체 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님, 우리 형제교회 벨뷰 캠퍼스가 새해에도 성령 충만함으로 행복한 가정, 공경함이 있는 가정 공동체를 날마다 누리며 하나님께 감사하는 우리 가정 공동체 다 될 수 있도록 하나님 인도하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 다 같이 일어나셔서 우리 하나님 안에서 정말 우리 한 가족으로, 믿음의 가족으로 우리 모두를 또 하나님께서 만나게 해 주신 줄로 믿습니다. 우리 하나님 앞에 우리 결단 찬송으로 이 찬양 고백하시겠습니다. 하나님께서는 우리의 만남을 계획해 놓으셨네. 우린 하나 되어
넘치는 아리라 당신과 함께 우리는 하나 되어 함께 건네 하늘 아버지 사랑 안에서 우리는 기다리며 기도할 수 있습니다. 기도하네 우리의 삶에 사랑 넘치도록 우리는 하나 되어 함께 건네 하늘 아버지 사랑 안에서 우리는 기다리며 기도하는 우리의 삶에 사랑 넘치도록. 하나님, 저희들에게 가정이라는 놀라운 선물을 주심을 감사합니다. 또한 가정 같은 교회를 선물로 주심을 감사합니다. 하나님, 우리 가정에서 특별히 하나님의 사랑을 공급받으며 하나님의 사랑으로 우리 자녀를 사랑하고 하나님의 사랑으로 부모에게 순종하며 공경하며 나갈 때 공경함이 있을 뿐 아니라 사랑이 넘치는 우리 가정 공동체, 교회 공동체 될 수 있도록 하나님 인도하여 주옵소서. 오늘도 성령의 충만함을 받기를 소원하며 하나님 앞에 간구하며 나가는 우리 한 분 한 분을 주님 손에 올려드립니다. 하나님, 성령 충만함으로 하나님 정말 부모에게 순종하며 공경할 수 있는 자녀들 다 되게 도와 주옵소서. 성령 충만함으로 자녀를 노엽게 하지 않고 자녀를 하나님의 말씀으로 훈계하며 양육하며 세워가는 영적인 아비와 어미가 우리가 되게 도와 주시옵소서. 오늘도 그 하나님의 사랑에 감사하며 우리의 물질을 드립니다. 우리의 시간을 드립니다. 우리의 신앙의 고백을 하나님 한 분에게만 올려드립니다. 하나님 영광 받아 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑하심과 성령님의 교통 인도하심이 성령 충만함을 받으며 하나님의 사랑으로 부모를 순종하며 부모께 공경하며 나가기를 소원하며 결단하는 우리 모든 성도님들 위해, 우리 성도님들의 가정과 자녀 위에, 모든 하나님의 교회와 선교사님들 위해 지금부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 하나님을 찬양합니다. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 의심 전혀 없네. 사랑의 주의 날 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 우리 그렇게 인도하신 하나님께 감사 영광을 박수 올려드립니다. 할렐루야. 한 주간도 승리하시기 바랍니다. 우리 로비에서 교제하시고 가시기 바랍니다. 축복합니다.